हाँ जी स्टूडेंट्स, आप करने लगे बेटा चैप्टर नंबर 7 यूक्लिड्स ज्योमेट्री। बहुत ही आसान जिहा चैप्टर है ये। ठीक है, इस तो पहला 6 चैप्टर किया आपने दो घाती समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत ज़्यादा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कैलकुलेशन सी बेटा। पर ये ਜਿਹੜਾ चैप्टर है ये बिल्कुल भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कैलकुलेशन है ही नहीं। ये सारे ਦਾ सारा चैप्टर की है मेन याद करने वाला काम है। ठीक है, तो आपने क्लास ਤੋਂ सारा काम करांगे। ਇਹਨੂੰ रिकॉर्डिंग है, दोबारा सुन सकते हो, एक दो बार ਇਹਨੂੰ सुनोगे, सारा याद करना है, कोई कैलकुलेशन नहीं है। जिमें पढ़ांगे उवें दा उवें ही सानू क्वेश्चन पूछा जाऊगा। ठीक है, सिर्फ याद होना चाहिए बेटा, और ये समझण वाला कोई मुश्किल काम है ही नहीं, कोई कैलकुलेशन तो जमा ही नहीं है। ठीक है, कहते यूक्लिड ज्योमेट्री है कि हिस्ट्री मतलब शुरू कितों हुई। ठीक है, द वर्ड ज्योमेट्री कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जियो मीनिंग द अर्थ एंड मैट्रियन मीनिंग टू मेजर। कहते आप ये मन के चलते हैं, देखो जी बहुत पुरानी गल होंगी है बेटा, सुनी सुनाई गल होंगी है। ठीक है, कोई पुख्ता प्रूफ वो नहीं होंगे, सबूत नहीं होंगे, आपको पता नहीं होंगे भी वाकई गल सही है कि नहीं। पर आप ये मानते हैं भी जोड़ा शब्द है जमायती, जमायती कह लो या ज्योमेट्री कह लो, कहना आप मानते हैं भी वो कितों बनया। कहते यूनानी शब्द सीगे जियो। जियो अजकल तो आप फोन सुनते हैं भी जियो का फोन है, जियो का मतलब बेटा धरती वास्ते वरत्या जाता है। ठीक है, जियो जिवें आप जियोग्राफी सब्जैक्ट नहीं पढ़ते, जियोग्राफी तो जियोग्राफी भूगोल कहने हैं, धरती के बारे सारी संरचना बारे पढ़ते हैं। तो जियो का मतलब होंगे धरती, ते मीट्रेन का मतलब है मापना। तो जो बंदे ने शुरुआत के आप की मानते हैं भी बंदे ने पशु पाले। ठीक है, पशु पाले तो फिर उन्हें जमीनों पर कब्जा करना शुरू करता, तो फिर आपकी जमीन मेरी जमीन तेरी जमीन जो वंडे पैने शुरू होए तो उन्होंने धरती को मापन की लड़ पई। तो उदों असीं मानते हैं भी ज्योमैट्रिकल फिगर्स, क्योंकि जो खेत है या धरती है किते किहो जी उहदी आकृति होंदी है, शेप किहो जी है, किते किहो जी है, तो उन्होंने मिनती करने वास्ते ज्योमैट्री की शुरुआत हुई। ठीक है, तो ज्योमैट्री अपीयर्स टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नीड फॉर मेजरिंग लैंड्स। कहते असीं मानते हैं भी ज्योमैट्री की लड़ क्यों पई, जमीनों नूं मापन की लड़ तो पैदा हुई जापदी है। असीं पक्का तो नहीं कह सकते, कहते सानूं ऐ लगदा भी ज्योमैट्री क्यों पढ़ी गई, क्योंकि जो जमीनों नूं मापन की लड़ पई तो उदों फिर ज्योमैट्री का उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो ज्योमैट्री ऑफ द वैदिक पीरियड 800 BC to 500 BC originated from the construction of altars for performing Vedic rites। कहते वैदिक काल तुसी लिटरेचर च पढ़ा होना है, हिंदी या पंजाबी के लिटरेचर च भी पढ़ा होना बेटा, वैदिक काल की होंदा है। ठीक है, 800 BC तो 500 BC। 800 BC का मतलब की है, BC का मतलब है बेटा बिफोर क्राइस्ट। इस टाइम मान लो जिवें हुण 2022 चलदा पिया, अज तो 2022 साल पहला जो ये कैलेंडर शुरू होया तो पहला साल असी एक मन्निया, पहला साल। उस तो भी 800 साल पहला की गल है। मतलब टोटल अगर असी गल करिए तो लगभग 3000 साल पुरानी गल है। ठीक है, तो कहते 800 साल पहला। ठीक है, रेखा गणित जिहड़ी असीं ज्योमैट्री पढ़ते पे हैं, इहदी लोड़ की पई वैदिक संस्कार करन लई अल्टरां जां वेदियां दा निर्माण नाल शुरू हुई। वैदिक संस्कार जिवें मान लो कोई हवन करने हैं, कोई होर आपदे धार्मिक रीति रिवाज पूरे करने वास्ते कहंदा कि असीं चबूतरे बनाते सी। चबूतरे जिन्हों असीं इत्थे नाम दिता वेदी है ना, असीं कहने ना हवन की वेदी, यज्ञ की वेदी है ना, तो चबूतरे बनाए जाते सी। जिवें आपां भी हुण मॉर्निंग असैंबली करनी हुंदी है, स्कूलों के विच प्रेयर करनी है, तो स्कूलों के विच भी प्लेटफॉर्म बनाने हैं, एक चबूतरा बनाने है ना। तो कहंदे जदों अज तो 3000 साल पहला जिहड़े अपने रीति रिवाज हुंदे सी वैदिक काल दे विच, उन्हां नूं पूरा करन वास्ते चबूतरे बनाए जाते सी, जिन्हां नूं असीं कहंदे सी एल्टर्स। ठीक है, तो वो की सी, दो तरह के चबूतरे बनाए जाते सी बेटा, वर्गाकार अते गोलाकार। जिहड़े चबूतरे हुंदे सी वो कादे वास्ते बनाए जाते सी, वो घरेलू रस्मां पूरीआं करन वास्ते कीते जांदे सी। मतलब लोग घरां च बनाउंदे सी, जिवें आपां आपदे घर दा कोई रीति रिवाज करना है तो उहदे वास्ते सर्कुलर या स्क्वायर एल्टर्स बनाए जाते सी। तो आपां नूं क्वेश्चन किवें पुछया जाऊगा कि घरेलू रीति रिवाजां वास्ते किस तरह दीआं वेदियां बनाईआं जांदियां सी, वर्गाकार गोलाकार, वर्गाकार जां गोलाकार, एवें दे क्वेश्चन पूछे जाणगे आपां नूं। तो ये सिर्फ एवें जो आपां पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, याद होना चाहिए आपां। तो कहंदे घरेलू रीति रिवाजां वास्ते अपने कोले स्क्वायर या फिर सर्कुलर बनाए जाते सी।
ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਕੁਅਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਗੋਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਰਿਚੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਬਲਿਕ ਮਤਲਬ ਜਨਤਕ ਰਸਮਾਂ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਮੁਹੱਲੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਰਸਮ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਬੂਤਰੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਇਤ ਹੋ ਗਈ, ਵਿੱਚ ਤਿਕੋਣ ਹੋ ਗਈ, ਟ੍ਰੈਪੀਜ਼ੀਅਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, है ना। altars having shapes as combination of rectangles, triangles, trapeziums। ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਕੁਅਰ ਬਣਾ ਲਓ ਜਾਂ ਸਰਕਲ ਬਣਾ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਗੋਲਾਕਾਰ ਜਾਂ ਵਰਗਾਕਾਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਤਕ ਰਸਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਧਰੋਂ ਐਵੇਂ ਕੱਢਤਾ, ਇਧਰੋਂ ਐਵੇਂ ਕੱਢਤਾ, ਕਿਵੇਂ, ਐਵੇਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੇਪਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਨਤਕ ਰਸਮਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। The Greek mathematicians ਥੇਲਸ, ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਤੇ ਯੂਕਲਿਡ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਤਿੰਨ ਯੂਨਾਨੀ ਗਣਿਤ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੀਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਥੇਲਸ, 600 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 2800 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਥੇਲਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਓਰਮ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਓਰਮ ਸਮਕੋਣੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਉਹ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਥਿਓਰਮ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਪਿਊਪਿਲ ਆਫ ਥੇਲਸ, ਥੇਲਸ ਦਾ ਚੇਲਾ, 572 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਥੇਲਸ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਗਿਆਨ ਲੈਤਾ ਸੀਗਾ, ਹਨਾ। ਥੇਲਸ ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਕਿਹਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥੇਲਸ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਯੂਕਲਿਡ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 2500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ 2500 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਯੂਕਲਿਡ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯੂਕਲਿਡ ਜਿਓਮੈਟਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 2500 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ, ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, the first known proof that a circle is bisected by its diameter was given by Thales। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਥਨ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਾਣਿਆ ਸਬੂਤ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲੈ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲੈ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਵਿਆਸ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਵਿਆਸ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡੂਗਾ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਡਾਇਮੀਟਰ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਇਕੁਅਲ ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਲੱਗੂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ, ਇਹ 'ਚ ਨਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੇਸਿਕ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਸਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ ਵੀ ਆਹ ਸਰਕਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਿਆਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆਊਗਾ ਜੇ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੀਏ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਊਗਾ? ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆਊਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਆਸ ਦੁਆਰਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਨਾ, ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਥੇਲਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਯੂਕਲਿਡ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਸ ਸਿਰਫ ਯਾਦ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਸੋਲਵ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਲਾਈਨ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ? ਇਹ ਲਾਈਨ ਥੇਲਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਹਿ ਜੂਗੀ ਯਾਦ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਡਕਟਿਵ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਤੇ ਇੰਡਕਟਿਵ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ ਤੇ ਨਿਗਮਨ ਵਿਧੀ। ਤਾਂ ਯੂਕਲਿਡ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ? ਜਿਹੜੇ ਯੂਕਲਿਡ ਨੇ ਆਪਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੇਟਾ? ਨਿਗਮਨ ਤਰਕ ਵਿਧੀ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆਊਗਾ ਵੀ ਯੂਕਲਿਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ which method is used by Euclid।
ਤਾਂ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮੈਥਡ, ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਮੈਥਡ, ਐਵੇਂ ਆਪਸ਼ਨ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਡਿਡਕਟਿਵ ਲੌਜੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ, ਡਿਡਕਟਿਵ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਲ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਆਫ ਪਲੇਨ ਫਿਗਰਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਯੂਕਲਿਡੀਅਨ ਜਿਓਮੈਟਰੀ। ਸਮਤਲ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਨੂੰ ਯੂਕਲਿਡੀਅਨ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਤਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੱਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹਨਾ, ਵਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਇਤ ਹੋ ਗਈ, ਟ੍ਰੈਪੀਜ਼ੀਅਮ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਕਲ, ਐਲਿਪਸ, ਪੈਰਾਬੋਲਾ, ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ, ਟ੍ਰੈਪੀਜ਼ੀਅਮ, ਰੈਕਟੈਂਗਲ, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹੈ, ਪਲੇਨ ਫਿਗਰਸ ਹੈ, ਸਮਤਲ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ। ਤੇ ਯੂਕਲਿਡ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਯੂਕਲਿਡ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੁਸਤਕ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਐਲੀਮੈਂਟਸ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਯੂਕਲਿਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਐਲੀਮੈਂਟਸ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਚੈਪਟਰ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਚੈਪਟਰ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੋਂ ਬਣਦੇ ਆ ਵੀ ਯੂਕਲਿਡ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਐਲੀਮੈਂਟਸ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਧਿਆਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, 13। ਸਾਰਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੋता है, कुछ भी नहीं हो रहा है। ओके ਹਾਂਜੀ ਸਰ। फिर हुण एक आपां उस टाइम की गल कर रहे हैं, अज तो 2500-3000 पहला। तो उदों श्री यंत्र यूज किया जाता सी बेटा, जिवें अज भी आपां बहुत तरह के देखते हैं, लोग गलियां च पाते हैं, लोकट अपने बना के अलग अलग तरह के। तो श्री यंत्र हुंदा सी, उहदी इहो जी शेप हुंदी सी, ठीक है। तो इहदे विच की है, जिहड़ियां आह वालियां अंदर इहदे बनाईयां होईयां बेटा त्रिभुजां ने, ठीक है। जिवें अगर असीं गल करिए तो जिवें एक त्रिभुज आ बनाती, ठीक है, देखो एक आह वाली त्रिभुज लै लई, तो इहदे विच आ दूजी विच पिरोई हुई है ना, आ भी इहदे विच पिरोई हुई है। तो उहने यह पूछा जी, कहंदा किन्नियां त्रिभुजां ने जी इहदे विच, ठीक है। तो जिहड़ा श्री यंत्र है, श्री यंत्र दे विच आपस दे विच किन्नियां त्रिभुजां बनियां होईयां अंदर दी अंदर, तो 9 त्रिभुजां बनियां होईयां। ते किहो जिहियां बनियां होईयां, समदोभुजी बनियां होईयां। तो दो क्वेश्चन बनदे आ, ठीक है। श्री यंत्र कंसिस्ट ऑफ 9 इंटरवोवन आइसोलेस ट्रायंगल्स। तो आपां नूं दो तरह के क्वेश्चन बनदे आ, एक तो आपां नूं पूछ सकदे आ भी श्री यंत्र दे विच किन्नियां त्रिभुजां ने, तो आंसर की आऊगा 9। ते किस तरह दीयां त्रिभुजां ने, तो समदोभुजी आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये लग रहा है रह जाऊगा याद? हाँ जी सर। ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन तुसीं हिस्टरी च पढ़ी होनी है ना, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो सिंधु घाटी की सभ्यता उदों जदों बिल्डिंगां का निर्माण हुंदा सी बेटा, तुहानूं पता है कच्चियां बनदियां सी है ना, तो उदों दियां भी जिवें इट्टां जिहड़ियां वरतियां जांदियां सी, जिवें अज दे कल जिहड़ी इट्ट वरतदे आपां, ठीक है। तो हो सकता अज तो 1000-2000 साल बाद भी कोई इस बारे पढ़ रहा होवे बैठा। तो अज जिहड़ी असीं इट्ट वरतदे हैं उहदा जिहड़ा साइज है वो 9 इंच लंबी हुंदी है, 4 इंच चौड़ी हुंदी है, ते 3 इंच उच्ची हुंदी है, ठीक है। 9 इंच लंबी हुंदी है, 4.5 इंच चौड़ी हुंदी है एक्चुअल च ओह, ते 3 इंच उच्ची हुंदी है। उस टाइम जिहड़ी इट्ट वरती जांदी सी, कहंदे ओहदा आकार की सीगा 4 इंच इंटू 2 इंच इंटू 1 इंच, मतलब 4 इंच लंबी, 2 इंच चौड़ी ते 1 इंच मोटी। तो तुसीं देखो जिहड़े बहुत पुराने किले तुसीं देखदे हो, उन्हां विच पतलियां पतलियां इट्टां नहीं लगियां होईयां। हाँ जी सर। हाँ जी सर। अजकल जिहड़ी इट्ट लगदी है वो 3 इंच ही आ, आपां तां एडी मोटी इट्ट हुंदी हैगी है ना, उदों पतलियां पतलियां लगदियां सी, तां 1 इंच मोटी इट्ट हुंदी सीगी, ठीक है। नैक्सट है बेटा अपने कोले, ऐ लगता भी मैथ पढ़ रहे हैं कि की पढ़ रहे हैं, है ना। आदत नहीं होंदी मैथ च आपां नूं इहो जिहा कुछ पढ़न दी, लेकिन ये सारा चैप्टर लगभग एवें ही है बेटा। तो स्टेटमेंट की है, कहंदे द स्टेटमेंट इज सेंटेंस which can be judged to be true or false is called a statement। स्टेटमेंट नूं पंजाबी च की कहंदे कथन। कहंदे एक इहो जिहा वाक जिस दे सही जां गलत होण दा निर्णय किया जा सकदा है, उसनूं कथन कहा जाता है। मान लो आपां कोई गल कहीए तो आप तुसीं दस सको भी जो मैं कहा वो सही कहा कि गलत कहा, ठीक है।
ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲੈਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਤਿਕੋਣ ਦੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ? ਸਹੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਹੈ ਸਰ। ਸਹੀ ਹੈ। ਸਮ ਆਫ ਐਂਗਲਸ ਆਫ ਅ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਇਜ਼ 180 ਡਿਗਰੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਸਮ ਆਫ ਐਂਗਲਸ ਆਫ ਅ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਇਜ਼ 180 ਡਿਗਰੀ, ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ? ਗਲਤ ਹੈ ਸਰ। ਗਲਤ ਹੈ ਸਰ। है ना? ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਗਲਤ ਹੋਵੇ, ਕਥਨ ਤਾਂ ਹੈਗੇ है ना? ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਸਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੈਨ, ਸਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੈਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਇੱਕ ਐਂ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਵਾਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੱਖਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਵਾਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਹੈਗਾ ਸਰ। ਵਾਕ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਕਥਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? नो सर। है ना? ये वाक ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਵੀ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਆ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਕ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ। ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਵੀ ਉਹ ਟਰੂ ਹੈ ਕਿ ਫਾਲਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। नेक्स्ट बेटा एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स। ठीक है, एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स। एक्सियम्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਵੈ ਸਿੱਧ। ਸਵੈ ਸਿੱਧ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਚ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਐ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਓਰਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿ ਲੰਬ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ ਆਧਾਰ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਉਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਵਾਕਈ ਐ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਵੈ ਸਿੱਧ, ਸੈਲਫ ਐਵੀਡੈਂਟ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰੂ ਹੈ, ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਮੂਲ ਧਾਰਨਾਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਧਾਰਭੂਤ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਵੀ ਐ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਕਸੀਅਮਸ ਐਂਡ ਪੋਸਟੂਲੇਟਸ। ਐਕਸੀਅਮਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਵੈ ਸਿੱਧ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟੂਲੇਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੂਲ ਧਾਰਨਾਵਾਂ। ਦੋਨਾਂ ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਕਸੀਅਮਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਐਕਸੀਅਮਸ ਆਰ ਸੈਲਫ ਐਵੀਡੈਂਟ ਟਰੂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ used throughout mathematics and not specifically linked to geometry। ठीक है, मतलब कहता स्वै सिद्ध की होंगे है ਜਿਹੜੇ ਸਵੈ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸੱਚੇ ਕਥਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਗਣਿਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਦੋ ਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਪਦ ਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਏਪੀਜੀਪੀ ਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਹਨਾ, ਅੰਕ ਗਣਿਤਕ ਲੜੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੈਥ 'ਚ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ x + 2 = 5 + 2 ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ 2 ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, x = 5 ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਲਜਬਰੇ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪੋਸਟੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਵੈ ਸਿੱਧ ਹੈ, ਐਕਸੀਅਮ ਹੈ। ਐਕਸੀਅਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੈਥ 'ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੂਲ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਓਮੈਟਰੀ 'ਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪੋਸਟੂਲੇਟਸ ਆਰ ਸੈਲਫ ਐਵੀਡੈਂਟ ਟਰੂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੋਜ਼ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟੂ ਜਿਓਮੈਟਰੀ। ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ ਐਕਸੀਅਮ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪੋਸਟੂਲੇਟ ਹੈ, ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵਾਕਈ ਐ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਫਰਕ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਐਕਸੀਅਮਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਥ 'ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਚੈਪਟਰਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟੂਲੇਟ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਜਿਓਮੈਟਰੀ 'ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ। फर्क पता लग गया जी दोनों च? सर हाँ जी बेटा, जो एग्जाम्स है मतलब वो उसके लिए ज्योमेट्री के लिए यूज नहीं होंगे? उस जो सारे मैथ वास्ते ही वरते जाते बेटा, तो ज्योमेट्री वास्ते ही वरते जाएंगे। ज्योमेट्री लिए भी यूज होंगे। जो आप एक गल कहती ना कि पूरे मैथ वास्ते वरत सकते हैं, तो ज्योमेट्री भी तो मैथ ही आती है।
हाँ जी सर, ठीक है। पर ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟੂਲੇਟ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲੇ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਚੈਪਟਰਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ। ओके हाँ जी सर। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਯੂਕਲਿਡ ਨੇ 7 ਐਗਜ਼ੀਅਮ ਦਿੱਤੇ ਬੇਟਾ। ਯੂਕਲਿਡਸ ਐਗਜ਼ੀਅਮ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਬੋਲ ਲਓ, ਐਗਜ਼ੀਅਮ ਬੋਲ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ 7 ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਲਵਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਫालतू ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਗਜ਼ੀਅਮ ਕੀ ਹੈ, ਸਵੈ ਸਿੱਧ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਥਿੰਗਸ ਵਿਚ ਆਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਆਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵਨ ਅਨਦਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਜੋ ਇੱਕ ਹੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਦੋ ਵਸਤੂਆਂ ਲੈ ਲਓ, ਜੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਵਸਤੂਆਂ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਸ ਚ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ? बराबर है सर। है ना? सही है लाइन? हाँ जी सर। If equals are added to equals, the wholes are equal। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਬਰਾਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀਏ ਤਾਂ ਜੋੜਫਲ ਫਿਰ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਰਕਮਾਂ ਲੈ ਲੀਆਂ, ਮੰਨ ਲਓ 5 ਬਰਾਬਰ 5 ਲੈ ਲਿਆ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ 3 ਜੋੜਤਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਹੁਣ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆਊਗਾ ਕਿ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਕੋਈ? बराबर ही होंगे सर। ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਲਜੈਬਰੇ ਚ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਸੀ ਬਰਾਬਰ ਲਾਈਨਾਂ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਵਧਾਤਾ ਬਰਾਬਰ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚ ਫਰਕ ਪਊ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆਉਣਗੀਆਂ? बराबर होंगे। ਹਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਵਧਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਐਗਜ਼ੀਅਮਸ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਚ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਅਲਜੈਬਰੇ ਚ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੈਪਟਰ ਚ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਜਾ ਐਗਜ਼ੀਅਮ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਫ ਇਕੁਅਲਸ ਆਰ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟਡ ਫਰਮ ਇਕੁਅਲਸ the remainders are equal। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਬਰ ਰਕਮ ਘਟਾ ਦਈਏ, ਹਨਾ, ਜਿਵੇਂ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ 2-2 ਘਟਾ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਆਊਗੀ ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਆਊਗੀ। हाँ जी सर। ਠੀਕ ਹੈ, things which coincide with one another are equal to one another। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਪਾਤੀ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗੇ? नो सर। ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਜੇ ਤਾਂ ਜਮਾ ਉੱਪਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਰਕਲ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ? हाँ जी। हाँ जी सर। ਹਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਕਲ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਲ ਕੀ ਹੈਗੇ? ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ? ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਜਮਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜੂ। हाँ जी सर। ਚੂੜੀਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਚੂੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਜੀ ਚੂੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਹਨਾ, ਜੇ ਜਮਾ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਸਾਈਜ਼ ਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਾ। हाँ जी सर। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, the whole is greater than the part। ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਭਾਗ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਨਾ, ਪੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਊ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊ? ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੇਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸੇਬ ਅੱਧੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊ ਕਿ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ? ज्यादा हो सर। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੇਟਾ ਬੜੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਯੂਕਲਿਡ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤੇ ਆ? 7। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਹੋਲ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਪਾਰਟ, ਪੂਰਨ ਆਪਣੇ ਭਾਗ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟੂਲੇਟ ਹੈ? ਸਵੈ ਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲ ਧਾਰਨਾ? ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੇ ਪੋਸਟੂਲੇਟ ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਪੋਸਟੂਲੇਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਕੰਮ। 6ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਥਿੰਗਸ ਵਿਚ ਆਰ ਡਬਲ ਆਫ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਆਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵਨ ਅਨਦਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਦੁੱਗਣੇ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਦੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਚ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਹੈ,
इस तो लंबियां दो लैनियां, दोनों इस तो दुगनियां लैनियां पहला वाली तो, ताकि ये आपस च दोनों बराबर होणगियां। हाँ हाँ जी जी सर। जिवें आपां कहिए भी एक जने कोले 4 टॉफियां है, दूसरे कोले 8 है, तीसरे कोले भी 8 है, दोनों कोले पहले तो दुगनियां ने, तो उन्हां कोले आपस च बराबर होणगियां। हाँ जी हाँ जी सर। ठीक है। तो 7वां पोस्टुलेट 7वां एग्जाम है बेटा, कहंदा 21 वस्तुआं दे अद्ध एक दूजे दे बराबर होंदे आ। वो पहला दुगना कीता सी, हुण की कीता है, थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। मान लो एक सेब सी, दोनों नूं विचों अद्धा अद्धा करके देता, तो की दोनों नूं बराबर बराबर दिता है कि घट वध दिता है? बराबर बराबर ठीक है। फिर इलुस्ट्रेशंस दित्तियां बेटा, ठीक है भी इस तो ਜਿਹੜੇ पॉइंट पढ़े है ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਹੋਰ ਕੱਢੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ if the area of triangle equals the area of rectangle and area of rectangle equals that of the sphere, then the area of triangle also equals the area of a sphere। मतलब ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਤਿਕੋਣ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਇੱਕ ਆਇਤਾਕਾਰ ਆਇਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਤਿਕੋਣ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਇਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਤੇ ਆਇਤ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ वर्ग के बराबर है, कि त्रिकोण का क्षेत्रफल वर्ग के बराबर होगा कि नहीं होगा? बराबर होगा सर। मान लो जो आप कहिए भी ए कोले जिन्ने पैसे है, ए कोले बी दे बराबर है, ते बी कोले सी दे बराबर है, तो की ए कोले ए ते सी कोले सेम होंगे कि अड अड होंगे? सेम होंगे। सेम होणगे सर। जो ए ते बी आपस च बराबर है, बी ते सी आपस च बराबर है, तो ए ते सी भी तो की होंगे? बराबर ही होंगे। हाँ जी सर। Magnitudes of the same kind can be compared and added or subtracted। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 5 ਕਿਲੋ, ठीक है, शुगर है, शुगर समझते हो चीनी, 2 किलो दूसरे बंदे कोले 2 किलो है शुगर, किदे कोले ज्यादा है? ठीक है, तो 5 किलो वाले कोले ज्यादा है। हाँ जी हाँ जी सर। ठीक है, तो आपां कंपेयर करके दस्से किदे कोले ज्यादा है। हुण अगर आपां गल करिए कि आपां कहिए एक जने कोले 5 किलो शुगर है ते एक कोले 3 मीटर कपड़ा है, तो किदे कोले ज्यादा है? तो आपां कंपेयर नहीं ना कर सकते हुण। कहंदा ਵੱਖ-ਵੱਖ किस्मां दे माप दी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि एक कोले तां किलोआं च चीनी, एक कोले मीटरां च है, ये लंबाई है, ये भार है, लंबाई ते भार दी आपस च किवें तुलना कर लांगे आपां? तां जे इक्को किस्म दे माप है, दोनों भार वास्ते वरते गए हैं, फिर तो उन्हां दी तुलना हो जू, पता लग जू किहदे कोले ज्यादा किहदे कोले घट है। फिर उन्हां नूं जोड़िया भी जा सकदा भी इन्हां दोनों कोले जोड़ के किन्नी बन गई? 7 किलो बन गई। जे इह चों इहदी घटा दईए तो किन्नी बन गई? 3 किलो बन गई। तो कहंदा इक्को किस्म दियां जे अपने कोले माप है तो उन्हां नूं जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, कंपैरिजन करके ऐ भी दस सकते हैं, तुलना करके किहड़ा वड्डा किहड़ा छोटा। पर जे अड अड किस्म दे है तो उन्हां दी तुलना नहीं की जा सकती। जो तुलना नहीं कर सकते तो जोड़ घटा भी उन्हां दा नहीं कर सकते। ओके जी, हाँ जी सर। ठीक है। तो फिर अपने को चौथा पॉइंट है, कहंदा एवरीथिंग इक्वल्स इटसेल्फ, सब कुछ अपने आप के बराबर हुंदा है। ठीक है, मान लो आ पेंसिल है, जे आपां कहिए भी इसे नूं आपां कहिए भी यही एक बार होर लै लईए, बाजारों इहदे नाल दी एक होर लै लईए, तो कि वो जमा सेम होगी कि अड अड होगी? सेम होगी सर। है ना, तो आपदे आप दे नाल दी तां हरेक चीज सेम ही होगी। एवरीथिंग इक्वल्स इटसेल्फ, आपदे आप नालों तो कोई चीज का फर्क नहीं पै सकदा। हाँ जी सर। फिर कहंदे अगर ए बी नालों वड्डा है, इफ ए इज ग्रेटर दैन बी, ਇਹਦਾ मतलब कोई ਇਹੋ जी चीज होर होगी सी जिन्हों अगर आप बी च जोड़ांगे तां ਇਹਦੇ बराबर ਬਣੋ, है ना। जेकर ए बी तो वड्डा है तो एक मात्रा सी मौजूद होगी जिन्हों बी दे विच जोड़ना पऊगा, बी दे विच सी नूं जोड़ोगे तां जाके ਇਹਦੇ बराबर आऊगा। सही है। हाँ जी।
ओके। हाँ जी सर। हाँ जी नेक्स्ट है बेटा यूक्लिड्स 5 पोस्टुलेट्स। ठीक है, पहला ਆਪਾਂ पढ़े सी एक्सियम्स, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ क्वेश्चन ਇਹ ਆਊਗਾ ਵੀ यूक्लिड ने किन्ने एक्सियम ਦਿੱਤੇ ਸੀ? 7। पोस्टुलेट किन्ने ਦਿੱਤੇ ਹੈ? 5। ठीक है, ਤਾਂ ਇਹ क्वेश्चन ਬਣਨਗੇ बेटा ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਸਾਰੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਹੀ क्वेश्चन ਆਣਗੇ। ਤਾਂ 5 ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਪੜਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ 5 ਦਿੱਤੇ ਹੈ यूक्लिड ने। पहला एग्जाम है बेटा पोस्टुलेट है, सॉरी पोस्टुलेट मतलब पंजाबी च की कहते हैं पोस्टुलेट नु? मूल धारनावां। तो किन्नियां मूल धारनावां ने? 5। पहली की है जी, ए स्ट्रेट लाइन may be drawn from any one point to any other point। ठीक है, मतलब किसी एक बिंदु तो किसी होर बिंदु तक एक सीधी रेखा खिंची जा सकती है। मान लो एक आ बिंदु देता तो एक आ बिंदु देता, इन्हें क्या कहता भी एक सीधी रेखा खिंची जा सकती है। सही क्या है कि गलत क्या है? सही क्या जी? सही है सर। 2 खिंच सकते हैं आप लाइना ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਗੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ? नो सर। नो सर। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। यूक्लिड assumed that there is a unique line joining two distinct points। ਕਹਿੰਦਾ यूक्लिड ਨੇ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਰੇਖਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਹੀ ਹੈ? हाँ जी। दूजा पॉइंट है बेटा, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। टर्मिनेटेड लाइन की होंदी है बेटा? टर्मिनेटेड लाइन शांत रेखा, शांत मतलब जिहड़ी खत्म है, मान लो इन्नी है। ठीक है, पहला यूक्लिड ने टर्मिनेटेड लाइन वर्ड यूज किया बेटा, अजकल आपां इहनूं की कहने हैं, इस चीज नूं की कहा जाता है? रेखा खंड, लाइन सैगमेंट। नीचे लिखा आपां ने, कहना ध्यान दिओ, जिसनों असीं अज रेखा खंड लाइन सैगमेंट कहने हैं, यूक्लिड ने उसनों शांत रेखा कहा सी। ठीक है, तो यूक्लिड दा आपां तां बदल नहीं सकते, 2500 साल पुराना क्या वा काम है, आपां आपदी मर्जी नाल बदल नहीं सकते। आपां इहदा नाम बदल के टर्मिनेटेड लाइन असीं वर्ड हुण यूज नहीं करते, असीं टर्मिनेटेड लाइन की जगह ते की यूज करते हैं? लाइन सैगमेंट, रेखा खंड। तो कहते जिहड़ा एक रेखा खंड है इसनूं असीं ਵਧਾ ਸਕਦੇ हैं। किन्ना ਵਧਾ सकते हैं? इधर नूं जे ਵਧਾਣਾ होए कित्थों तक लेके जा सकते हैं? तो जे इधर नूं ਵਧਾਣਾ होए खब्बे पासे नूं फिर किन्ना ਵਧਾ सकते हैं? अनंत ਵਧਾ सकते हैं जी। इनडेफिनेटली दा मतलब अनंत ਵਧਾਇਆ जा सकता है। अनिश्चित रूप मतलब ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ बस ਇੱਥੋਂ तक जाके रुकना ही पऊगा, जिन्ना तुहाडा जी करे उन्ना ਵਧਾ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सही है? हाँ जी सर। फिर बार बार बेटा तुहानू मैं यही गल कह रहा कि आपां नू क्वेश्चन किवें आऊगा जे मान लो आपां नू पेपर च लाइन लिखी आ गई कि ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली, एक शांत रेखा नू अनिश्चित रूप नाल ਵਧਾਇਆ जा सकता है। ये की चीज है? यूक्लिड्स पोस्टुलेट है कि यूक्लिड एक्साइम है? ये पता लगना चाहिए। रजूगा याद? हाँ जी। तीसरा पॉइंट है बेटा, ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। कहंदा किसी भी बिंदु नू केंद्र मन के अते किसी भी अर्ध व्यास नाल एक चक्कर खिंचा जा सकता है। जे हुण मान लो आपां नू एक बिंदु देता ते इन्ना अर्ध व्यास देता, तो हुण इन्ने अर्ध व्यास नाल इनू केंद्र मन के किन्ने चक्कर बना सकते हो? अनंत सर। आ बनाता आपां एक। दूजा किवें बनाओगे? बिंदु आही रखना है, अर्ध व्यास आही रखना है। दूजे बिंदु तो सेंटर वाले बिंदु। हाँ जी, सेंटर आही रखना है बेटा, अर्ध व्यास भी आही रखना है। एक चक्कर ही लगा सकते हैं सर। तो एक ही बनूगा। हाँ जी। ठीक है, तो ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। आपां नूं क्वेश्चन आऊगा कि अगर आपां नूं एक बिंदु दिता होए जिन्हों केंद्र मनना है, अर्ध व्यास दिता होए तो किन्ने चक्कर बना सकते हैं आपां? तो आपां कहांगे
ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੱਕਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਓਕੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਸਮਕੋਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। all right angles are equal to one another। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਕੋਣ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਮਕੋਣ ਉਰੇ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਰੇ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸਮਕੋਣ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ 19 डिग्री सर। 90 डिग्री ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਆ ਵੀ 90 डिग्री, ਆ ਵੀ 90 डिग्री ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਸਮਕੋਣ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਆਪਸ ਚ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ? बराबर है सर। ਤਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ all right angles are equal to one another। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਵੀਂ ਮੂਲ ਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਫਥ ਪੋਸਟੂਲੇਟ, ਕਹਿੰਦਾ if a straight line falling on two straight lines makes the interior angles on the same side of it taken together less than the two right angles, then the two straight lines, if produced indefinitely, meet on that side on which the sum of angles is less than two right angles। ठीक है, मतलब की है ਇਹਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਦੋ ਸਿੱਧੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਦੋ ਸਿੱਧੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਆ ਰੇਖਾ, ਇੱਕ ਆ ਰੇਖਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਦੋ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਣ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਣ ਆਹ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਣ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਣ ਹੋ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ? हाँ जी। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ दो समकोण का है ना, दो समकोण मिलके कितना बनते हैं बेटा? 180 डिग्री सर। 180 डिग्री, 180 डिग्री। अच्छा, की लगता है लाल वालियां दा जोड़ 180 तो घट है कि काले वालियां दा? लाल वालों का कम है सर। लाल वालों का कम है। पता लगता सारे नूं भी जे आपां दोनों रेड वाले ऐड करिए तो दोनों ब्लैक वाले, रेड वालियां दा टोटल 180 तो घट बनता कि ब्लैक वालियां दा? रेड वाले का पता लग जू सारे नूं? हाँ जी। हाँ जी। कहंदा की है आ दो लाइनां जा रही, आ तीजी लाइन ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗੀ, ਉਹਨੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਕੱਟਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 180 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 180 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੱਟਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਗੀਆਂ। ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੱਟਣਗੀਆਂ ਆਪਸ ਚ ਕਦੇ, ਇੱਧਰ ਕੱਟਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਕੱਟਣਗੀਆਂ? ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜੋੜ ਘੱਟ ਹੈ 180 ਤੋਂ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਦੋ ਸਿੱਧੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇ ਦੋ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਮਿਲ ਕੇ ਦੋ ਸਮਕੋਣਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਤੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਜਾਈਏ, ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋੜ ਦੋ ਸਮਕੋਣਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ। सही है? ठीक है। So if a straight line falling on two straight lines makes the interior angles on the same side, अंदरले कोण लेने हैं, interior angles same side दे, तो कहंदा taken together less than two right angles, कहंदे दोनों interior angles ਦਾ ਜਿਹੜਾ total है वो दो right angle मतलब 180 डिग्री तो घट होना चाहिए। then the two straight lines if produced indefinitely, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਕੱਟਣਗੀਆਂ। ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮੀਟ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜੋੜ 180 डिग्री ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾ। ਆ ਗਿਆ ਸਮਝ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। जी सर। ठीक है, ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੇਟਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਥਿਓਰਮ, ਪ੍ਰਮੇय।
ਥਿਓਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਥਿਓਰਮ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਬੂਤ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਥਨ ਜਿਸ ਲਈ ਸਬੂਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਮੇਯ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸੀਅਮ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਥਨ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਸਵੈ ਸਿੱਧ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਲ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਸਿੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਸੀਗਾ? ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸੀਅਮ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਮੈਥ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟੂਲੇਟ ਹੈ, ਮੂਲ ਧਾਰਨਾਵਾਂ, ਉਹ ਕੱਲੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਰਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੇਯ। ਪ੍ਰਮੇਯ ਵੀ ਇੱਕ ਕਥਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਮ ਆਫ ਐਂਗਲਸ ਆਫ ਅ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਇਜ਼ 180, ਤਿਕੋਣ ਦੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਤਿਕੋਣ ਦੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ the sum of all the angles around a point is 360, ਕਿਸੇ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 360 ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਲੈ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਣ ਬਣਾ ਲਏ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਆ ਬਣਾਤਾ ਕੋਣ, ਇੱਕ ਆ ਬਣਾਤਾ ਕੋਣ, ਇੱਕ ਆ ਬਣਾਤਾ ਕੋਣ, ਇੱਕ ਆ ਬਣਾਤਾ ਕੋਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕੱਢੀਏ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ, ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਜੋੜ? ਨਾ 360 ਸਰ, ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ? 360 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮੇਯ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਰੋਲਰੀ ਸਿੱਟਾ ਕਹਿੰਦੇ a statement whose truth can easily be deducted from a theorem is called its corollary। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਥਨ ਜਿਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਮੇਯ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਮੇਯ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤਿਕੋਣ ਦੇ ਕੋਣ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਸਮ ਆਫ ਐਂਗਲਸ ਆਫ ਅ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਇਜ਼ 180, ਇਹ ਥਿਓਰਮ ਹੈ। ਤੇ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ 360 ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਐ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚ ਦੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਦੋ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 180, ਤੇ ਇਹਦਾ 180 ਬਣ ਜੂ, ਇਹਦਾ ਵੀ 180 ਬਣ ਜੂ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੂ? 360। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥਿਓਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਥਿਓਰਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰੋਲਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਮੇਯ, ਮਤਲਬ ਥਿਓਰਮ। ਓਕੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹਾਫ ਚੈਪਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ, 22 पेज ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, 11 ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। अच्छा, आप क्लास रिकॉर्ड की है? हाँ की है, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।